सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया का मन्निया परमन्निया ना। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। बाइडन प्रशासन वालों म्याद पुगे वर्क परमिट 18 महीनों लई वधाए। राष्ट्रपति बाइडन वालों यूरोप विच चोटी के जनरल की नियुक्ति। रूसी गतिविधियां ते रखणगे नज़र। गुरबाणी नाल छेड़छाड़ मामले विच कैलीफोर्निया वासी तमिंदर सिंह आनंद तनख्वाहिया करार। कैलीफोर्निया विच हर योग निवासी लई होवेगा मैडिकल दा प्रबंध। पंजाब दी याद ताज़ा करवा गया दूजा क्रेन बर्न सभ्याचारक अते खेड मेला। इटली दे समुद्री कंढियां ते गूंजे जो बोले सो निहाल दे जयकारे। हुण खबरां दा विस्तार। हज़ारां भारतीय प्रवासियों को फायदा होने की संभावना। अमरीकी रोजगारदातावां नूं इस मामले कारण पैदा हुई मुसीबत तो मिलेगा छुटकारा। बाइडन प्रशासन ने अमरीका विच उन्हां प्रवासियों को वड्डी राहत दी है जिन्हां दे वर्क परमिट की मियाद खत्म होने वाली सी। बाइडन प्रशासन ने प्रवासियों दी कुछ श्रेणियां लई वर्क परमिट की समा सीमा नूं स्वैचलित तौर पर वधाउण का ऐलान किया है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वालियां अते H1B वीज़ा धारकां दे जीवन साथी भी शामिल हैं जिन्हां नूं 1.5 साल लई रोजगार अधिकारित कार्ड EAD मिलता है। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग वालों मंगलवार नूं ऐलाने गए इस कदम नाल हज़ारां भारतीय प्रवासियों को फायदा होने की संभावना है। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि मौजूदा EAD नूं अपने आप 180 दिनों का वाधा मिलता है जिस दी मियाद पुगण की मिति ते 540 दिनों तक वधा दी जाएगी। US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज USCIS दे निर्देशक M जाडो ने कहा कि USCIS पेंडिंग EAD केसां की गिनती नूं देखण लई काम करता है। इसलिए एजेंसी ने यह निर्धारित किया कि रोजगार अधिकार इस समय दिता जा रहा है। 180 दिनों तक का ऑटोमैटिक विस्तार नाकाफी है। उन्होंने कहा कि यह अस्थाई नियम गैर नागरिकों को राहत प्रदान करेगा जो किसी भी कारण करके ऑटोमैटिक एक्सटेंशन लई योग हैं। ये उन्होंने अपना रोजगार बरकरार रखने अते उन्हां दे परिवारां लई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का मौका देवेगा जदों कि अमरीकी रोजगारदातावां नूं इस मामले कारण पैदा हुई मुसीबत तो छुटकारा मिलेगा। USCIS के अनुसार बकाया EAD नवीनीकरण अर्जियां वाले गैर नागरिक जिन्हां दी 180 दिनों की ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की मियाद खत्म हो गई है अते जिन्हां दी EAD की मियाद खत्म हो गई है उन्होंने रोजगार अधिकार दिता जाएगा अते EAD वैधता की एक वाधू मियाद 4 मई 2022 तो शुरू होगी जो उन्हां दी EAD की मियाद पुगण की मिति तो अते 540 दिनों तक चलेगी। वो अपना रोजगार मुड़ शुरू कर सकते हैं जेकर वो अजे भी 540 दिनों की ऑटोमैटिक एक्सटेंशन मियाद के अंदर हैं अते योग हैं। हालांकि गैर नागरिकों को अजे भी 180 दिनों के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के अधीन बकाया नवियाउण की अर्जी के नाल मौजूदा EAD की समाप्ति तो बाद कुल 540 दिनों के मिलने वाले विस्तार विचों 360 दिनों तक का वाधू वाधा दिता जाएगा। ये तब्दीली तुरंत लगभग 87,000 प्रवासियों की मदद करेगी जिन्हों के काम के अधिकार की मियाद खत्म हो चुकी है या अगले 30 दिनों में खत्म होने वाली है। कुल मिला के सरकार की कोशिश है कि वर्क परमिट का नवीनीकरण कराने वाले करीब 4,20,000 प्रवासियों को काम गवाउण के खतरे तो बचाया जाए। यह नीति देश की कानूनी इमीग्रेशन एजेंसी में 15 लाख वर्क परमिट अर्जियां के बेमिसाल बैकलॉग को हल करने लई है जिस नाल हज़ारां लोग कानूनी तौर पर काम करने तो असमर्थ हैं अते मजदूरों की घाट को वधा रहे हैं। रूस ते यूक्रेन दरमियान चल रही जंग के मद्देनज़र अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्रिस्टोफर कावोली नूं यूरोप विच चोटी के जनरल वजों नियुक्त किया है। कावोली US यूरोपीयन कमांड के मुखी वजों काम करनगे। ये ऐलान रक्षा विभाग के सकत्तर ऑस्टिन ने किया है। कावोली इस समय यूरोप ते अफ्रीका विच अमरीकी फौज के मुखी वजों तैनात ने। नियुक्ति की संसद द्वारा पुष्टि होने उपरांत कावोली यूरोप विच तैनात फौज के सारे विंगां दे तकरीबन 1 लाख अमरीकी सैनिकों की कमान संभाल लैणगे। वो यूरोप विच रूसी फौज की हरकत उपर नज़र रखणगे ते यूक्रेन नूं अमरीका ते उस दे पाईवाली देशों वालों हथियारों की सप्लाई नूं सुचारू ढंग नाल यकीनी बनाउणगे। नाटो के बुलारे ओआना लुंगेसकू ने ऑस्टिन के ऐलान उपरांत कहा
ਕਿ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਵੇਲੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਵੋਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਨਰਲ ਟਾਡ ਵੋਲਟਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ 21 ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਈ ਐਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਐਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਛਪਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹਸਤਾਖਰ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 19 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਿਹਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿਗਾੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੇਨਬਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕ੍ਰੇਨਬਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਦੌੜਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਬ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸਾਬੀ ਸੰਧੂ, ਇੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਸ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਨੀ ਬੇਰੀ, ਗੈਰੀ ਕੈਲੇ, ਹਰਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਬਿੱਕਰ ਬਾਈ, ਮਨਦੀਪ ਕੈਲੇ, ਸਨੀ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸੈਂਡੀ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਵਿੱਕੀ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਪਰਮ ਵਿਕ, ਦਲਜੀਤ, ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਿਮੀ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲਵੀਨੀਓ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵੀਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਲਵੀਨੀਓ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਿਆਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਦੇ ਨੌਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਦਸਤਾਰ ਲਹਿਰ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੰਸਦ ਵੋਰਖੋਵਨਾ ਰਾਡਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਬਨਾਮ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅੱਛਾਈ ਬਨਾਮ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਮਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 13 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੋਯੋਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਟ ਸਟਰੀਟ ਵਿੰਡਸਰ ਸਥਿਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ 96ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸੇਡ੍ਰਿਗਮ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਬੈਰਕ ਦੀ ਕੋਲਡਸਟ੍ਰੀਮ ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਰਕ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਦਰ ਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਪਰੇਡ ਰੇਵ ਮੈਟ ਕੋਲਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2005 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖੋਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੈਪੁਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15,000 ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 2070 ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਰਿਸਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਅਲਕਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਗਨਾਸੀਓ ਮੋਰਾਲੇਸ ਕੈਸਟੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।